അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹി മാ ബഅദ്. പ്രിയമുള്ള വിശ്വാസിനികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട മുഹബ്ബീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ നിഅമത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ മീലാദ് ഷരീഫിൻ്റെ റബീഉൽ അവൽ 12ന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മഹനീയമായ രാവിലേക്കാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഫമറ. പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മയുടെ ഈ രാവിൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ മുന്നിൽ ആരും വാല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല, വിശ്വാസിയുടെ ഈമാനിൻ്റെ നേച്ചറാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ലോകത്തേക്ക് കൊടുത്തയച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഉദാത്തമ അന്നഅമത്തുൽ കുബറ, ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത്. അത് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയ രാവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രാവ് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസി അറിയാതെ സന്തോഷിച്ചു പോകും. ആരും അവരെ ബന്ധാക്കിയിട്ട് തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരും വസ്വാസാക്കിയാലും കൽബിൽ ഈമാനിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ആളുകൾ പുറകോട്ട് മാറില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത് മഹബത്തുള്ളവർക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്നേഹമുള്ള അവിടത്തോട് സ്നേഹമോ നിർബന്ധമായ ഫറലായ വുജൂബായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും അവിടത്തോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മഹബത്തുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ഉമ്മത്തികളും ഇന്നത്തെ രാവും നാളത്തെ പകലും വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭം കൂടെയാണ്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഫഅമ്മാ ബിനിഅമത്തി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ്. നിങ്ങൾക്ക് നിഅമത്ത് കിട്ടിയത് ഒളിച്ചു വെക്കാനല്ല, അത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്ന് തിരുദൂതർ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടി. അള്ളാഹു വലിയ നിഅമത്ത് ചെയ്തു. തിരുദൂതർ സാധാരണക്കാരനല്ല, ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ആളാണ്. ഇതൊക്കെ പാടി പറയലാണ് ഇന്നിൻ്റെ രാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മളെ അറബിയിൽ പാടുമ്പോൾ അവന് മൗലിദ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതായിരുന്നാലും സ്വലാത്തും അവിടുത്തെ മദ്ഹും ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ രാവിലൂടെ. വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മലക്കളെ ക്ഷണിക്കാൻ പോവാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെ, നമ്മുടെ ഫാമിലി, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്, അതിഥികളായിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കുന്നത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളെയാണ് അതിഥികളായി വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പോവുക. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും അള്ളാഹു കുടുംബക്കാരെ നോക്കിയിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കും. ജിബ്രീൽ ദുആ എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക്. അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പാടണം, അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പാടി പറയണം, അവിടുത്തെ മൗലിദിൻ്റെ വരികൾ പാടണം, സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ധാരാളം ചൊല്ലണം. ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്ന് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ മദ്ഹിൻ്റെ കുറച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആലപിക്കുകയാണ്, ചൊല്ലുകയാണ്. മൗലിദ് പാരായണം എല്ലാവരും പങ്കാളിയാകണം. അല്ലാഹു ഇന്നിൻ്റെ എല്ലാ പോരിശയും ഈ മൗലിദിൻ്റെ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബിൻ്റെ ഹക്ക് ജാഹ് കൊണ്ട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. വഇലാ ഹളറത്തി നബിയിനാ നബി റഹ്മതി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഇലാ ഹളറാത്തി അഹ്ലിൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك هتق الأتقياء. صلواتي على النبي وسلامي
وهو خير الأنام بدر تمام السلام عليك أسف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء صلواتي على النبي وسلامي هو خير الأنام بدر تمام السلام عليك من ربي السماء السلام عليك دام بلا انقضاء صلواتي على النبي وسلامي هو خير الأنام بدر تمام السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمام السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمام السلام عليك يا محي الذنوب السلام عليك يا جالي الكروب صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمام السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا هادي الهداة صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمام
السلام عليك يا دخر العصاة السلام عليك يا حسن صفاتي صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمام السلام على المشفع في القيامة صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على الخلاصة من تهاما السلام على المبشر بالسلامة صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على محمد رسولي السلام على النبي بالبطول صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر بذي الجاحدين صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام كذاك عمر ولي الصالحين وذي النورين رئيس الناسكين صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام كذاك علي نسامي يقينا وآليك كلهم والتابعين صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على صحابك أجمعين وتابعهم وتابع التابعين صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام اللهم صل وسلم وبارك عليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى فأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فأخرجه في آخر الزمان كما قدر وابدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه النخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنا رضي الله تعالى عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا ولعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطحي
والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي السلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلانا إن الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما آن أوان مولده الكريم وحان مقدم الشريف العظيم صاح ساؤس الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعند ذلك حفت بأمه آمنة رضي الله عنها الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل عليه السلام وبين يديها جبرائيل عليه السلام ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة رضي الله عنها تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واستد بها آلام وولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك الصافي المبرد نردنا يوم النشور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ما رأينا العيسى حنت في السرى إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك مرحبا يا نور عيني
مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي وآتاك العود يبكي وتذلل بين يديك فاستجارك يا حبيبي عندك اللبي النفور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي حينما شد المحامل ما تنادوا لي رحيلي جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي فأهدني وأجرني مرحبا مرحبا يا مجير من السعير يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا يا غياثي يا ملاذي مرحبا مرحبا في ملمات الأمور يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فاز عبد قد تملى مرحبا مرحبا وانجلى عنه الهموم يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فيك يا بدر تجلى مرحبا مرحبا فلك الوصف الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا ليس أزكى منك أسلا مرحبا مرحبا قدت يا جد الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا دائما طول الدهور يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع درجاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
كفيرا عني ذنوبي وغفيرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حليم سري وأخفى مستجيب دعواتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي وارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربي وارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹ് ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു നമ്മളെ ചൊല്ലിയതും പാടിയതും പറഞ്ഞതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും ഒക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അവന്റെ മഹദ് ഫള് കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് കൊണ്ട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് പേര് ദുആ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദിവസങ്ങളോളം മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ എടുക്കണം, ഞങ്ങൾ സ്വലാത്തും മദ്ഹൊക്കെ സ്ഥിരമായി ചൊല്ലുന്നു, ഞങ്ങൾ പങ്കാളിയാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ അൻവാർ ഫജന്റെ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നവർ, കമന്റ് പറയുന്നവർ, മുറാദുകൾ പറയുന്നവർ ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാവരെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദുആ. എല്ലാവരും പങ്കാളിയാകുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് എല്ലാ ബറക്കത്തും നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. റഹ്മുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും പാടിയതും പങ്കെടുത്തതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുമെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഏറ്റവും അസ്റഫുൽ ഖൽഖായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങൾ ഹക്ക് ജാഹ് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിന്റെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഹബീബിന്റെ സ്നേഹം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഹബീബിനോട് സ്നേഹം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മദ്ഹ് പാടിപ്പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കാരണവന്മാർക്ക് പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്ക്, വല്ലുപ്പ വല്ലുമ്മ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര്, മക്കള്, വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, കുടുംബക്കാര്, കൂട്ടുകാര്, മഹല്ലത്തുകാർ, അയൽവാസികള് എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം നൽകണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് രോഗിയാണ് റബ്ബേ. പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്.
പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വന്യരായ ഉസ്താദുമാര് നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് പലരും ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും ഖബറിലാണ്, നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ഇതേപോലെ റബീഉൽ അവ്വലിലാണ് ഈ വിനീതന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സുബൈർ ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്ത്. പഠിച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ, ഖബറിൽ നീ സന്തോഷത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നല്ല മനസ്സിനും സ്വഭാവത്തിനും നീ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ നീ ഓശാരമായി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് പേര് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പറയാൻ പോകുന്നവരുണ്ട്, പടച്ചവനെ പറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്. മുറാദുകൾ ഹസ്സുലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തം നൽകിയവരിൽ നീ പെടുത്തണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധമായ രാവിലും പകലിലും കേറി വരുന്ന പകലിലും മീലാദെ ശരീഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സന്തോഷങ്ങളിലും മുഅ്മിനീങ്ങളെ പോലെ പങ്കാളിയാകുന്നവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ സന്തോഷം നൽകണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഖിദ്മത്തുകൾ, ദഅവത്തുകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റബ്ബേ. മുടങ്ങാതെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന, ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അവരെ ആരാണ് എന്താണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. എല്ലാ ബറക്കത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയുടെ എല്ലാ ബറക്കത്തും കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ പ്രവർത്തകൻ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും നീ കൂലി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ കൂലി മതിയല്ലോ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ പാടി പറഞ്ഞ ഒരു വരി മതിയല്ലോ അല്ലാ. 70,000 മലക്കുകളുടെ ദുആ കിട്ടാൻ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന കുടുംബമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കള്, ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര് നബിദിനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. പടച്ചവനെ, ആ കുരുന്നു മക്കൾക്ക് ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസാനം ദിക്ർ ചൊല്ലി കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر كلامي الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.